वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला का गुत्तकीदार संघ विजयपुर, ताकि ये गुत्तकीदार यानी के कॉन्ट्रैक्टरों का संघ कहते हैं, ताकि आज वो संघ विजयपुर शहर में इतना बड़ा आंदोलन किया गया है ताकि उनको कोई कॉन्ट्रैक्टर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं मिल पा रहा तो आखिर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस लेकर आखिर क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी शान की बात ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर आप क्या करते हैं, तो ये पूछने के बाद यही कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ताकि कॉन्ट्रैक्टर का भी इतना डिमांड होता है, इतना बड़ा नाम होता है, ताकि वो जैसा कहेंगे वैसे अधिकारी और राजनीति के लोग मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है। ताकि इसमें गरीब कॉन्ट्रैक्टर भी इतना अमीर हो गए हैं ताकि उनके पास लाखों की गाड़ियां, जेसीपी, बुलडोजर, ना जाने ट्रैक्टर, गाड़ियां अब इतने रहते हैं, मगर वो कुछ लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और कुछ लोग लाखों में डूबे हुए हैं। फर्क कॉन्ट्रैक्टरों का इतना ही है, मगर सबसे पहले सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, मगर आखिर क्यों नहीं दिया गया इनको कॉन्ट्रैक्टर। अब तो रोड लाइन है, कहीं ब्रिजे हैं, कहीं चरंडी है, कभी घटारे हैं, कई ऐसे बहुत सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए सरकार, मगर आखिर क्यों नहीं दी गई है। अब इस पर कहीं सवाल उठने लगता है, ताकि इसलिए 1% या 2% इसमें तो रहता ही है, ये तो छुपाने से कुछ फायदा नहीं है। सारे हिंदुस्तान को पता है ताकि कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रेसिडेंट देते हैं और कितना कमीशन होती है और कितने इसमें हिस्सेदार होते हैं, और ये सब हिस्सा देकर कॉन्ट्रैक्टर को कितना बचता है, ये सब विजयपुर शहरी नहीं सारे दुनिया को पता है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर किस तरह कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। अब तो कई कॉन्ट्रैक्टर गोलमाल केसों में भी मिले हुए हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर जहां पर काम अच्छा होना था वहां पर वो ठीक नहीं हो पाया था, कुछ ब्रिजे ठीक होना चाहिए था, वहां पर भी गोलमाल का कहीं आरोप लगे होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों की मुसीबत पर मुसीबत उठाना पड़ता है, किसी गोलमाल नाम पर कई आरोप भी इन पर लगे होते हैं। आज इन्होंने जितने भी कमाया हुआ है, जो भी आज इस रैली में, इस आंदोलन में लगाए हुए हैं, ताकि इनको कुछ दिनों पहले यानी कि 2024 में किसी कॉन्ट्रैक्टर का फांसी लगाया हुआ था, वो बहुत सारे न्यूजों में प्रसारण हुआ, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ 1% 2% के लिए उस पर जुल्म हुआ करता था, वो कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। उस पर बहुत सारे चर्चे होने लगने के बाद क्या यही सोचकर क्या इनको कर्नाटक सरकार में क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट देना बिल्कुल ही क्या बंद कर दिया है, या फिर क्या इसमें माजरा है, ये बिल्कुल ही कोई नहीं कह पा रहा। मगर सिर्फ इतना मालूम हो रहा है यहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा, और इन्होंने कुछ लोग गाड़ियां, टॉरस, ऐसे बहुत कुछ गाड़ियां लेकर यानी कि कर्जे से लेकर आजकल उस ब्याज बड्डी के पीछे ही पड़े हुए हैं। कुछ लोग नुकसान हो गए हैं और कुछ लोग माला माल हो गए हैं। अब तो ये माला माल हुआ कोई भी नहीं कहता, जो नुकसान हो गया है वो आवाज जरूर उठाता है, मगर ये संघ की बात है, अगर नुकसान हो या फायदा हो एकता दिखाना जरूरी पड़ता है। अब उसी तरह इन कॉन्ट्रैक्टरों की एकता की आंदोलन का एक रिपोर्ट।
ಸಭೆ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೋರಾಟ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದಯಾಮಾನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ನೋಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಿಂದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಸಿಸಿ ಜೆಕೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದಾವ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಗಳಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ರುಣವಾಲು, ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹತ್ತಿಕಾಳ್ ಅವರು, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ಗೇಶ್ವರು, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50-60 ಡೀಲರ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಏನು ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಾವೇನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ಗಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಒಡನಾಟಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಈಗಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಲರ್ಗಳು 25 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದಂತ ಅರುಣ್ ಮೋಟ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಂಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೊದಲ ನಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋಣ, ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಫುಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ರಾಜವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋನು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೈತಿ ಫೋನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೂ ಬರ್ತಾರ, ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದು ನಾವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಫ್ರೀ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟಿನ ಯೋಜನೆಗಳು, 3-4 ಯೋಜನೆಗಳು, 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. 1 ವರ್ಷ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಟೆಂಡರ್, ನಾವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟರಿಂದ OM ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿದಂತ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗೇನು ಬಡವರಿಗೆ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವ್ರು ಬಡವರು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಹುಕಾರಗಳೇ ತಗೊಳ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಇರೋದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ, ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಾಯ್ದಾ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ 2 ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ರಗಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಕೇರಿಂದ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ರೂಢಿ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಡೀಲರ್ಗಳು ಕೂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ 8 ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಡೀಲರ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ರೂಢಿ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಾರಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗನೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ಡೇಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ GST ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಂಬಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನಿಂತು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದುಕವು, ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಆದಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇವರನ್ನದೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಗೌರವ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದಪ್ಪ,
ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಹಳ ನೋವಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆ DCM ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಬರಬೇಕಾದಂತ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲದಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣತಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೀಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತೇನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಂಗ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 55 ಜನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೊಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತುರಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಂಘದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಸ್ ಒಂದು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. ಬಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಒಂದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಉಳಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಹಾಕವು ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ತೂತ್ ಬೀಳಾಕತ್ತೇವು, ಗುಂಡಿ ಬೀಳಾಕತ್ತೇವು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತೇವು. ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಕತ್ತೇವು. ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಲ್ರಿ. ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ರಿ, ರೋಡ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಮನಿ ಕೊಟ್ಕೋತೋದ್ರಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಕೋತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ 2,000 ಬರ್ತದೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕಾಲು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು ಬಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ತಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡತ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಳಸ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಬಸ್ ಬಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಬಸ್ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಬಸ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? CG ವಿಜಯ್. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮನಗಾಣಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಅನೇಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗಹನವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡ್ಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಆ ಶಾಸಕರು, ಈ ಶಾಸಕರು, ಈ ಪಕ್ಷ, ಆ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು
ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮನೂ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಕೂಲಿಯನ್ನ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಹಣದ ಹೊಳೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸುಮಾರು 30-35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 4,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದ 3,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ 8,000 ಕೋಟಿ. ಒಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಟೋಟಲ್ 25,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬರೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 50,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 32,000 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಐತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 25,000 ಕೋಟಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟೇ 25,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರಾಜ್ಯದಾದ್ರೆ 50,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, 50ರಿಂದ 60,000 ಕೋಟಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. 2 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ 10% ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ 5% ಬರ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ನೋಡಕತ್ತದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ 25,000ರಿಂದ 30,000 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ರೇಂಜಿನಾಗ ಬಾಕಿ ಅದಾವ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಾಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10% ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ CR ರೂಢಿಗೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಂಚಿಲಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೋಣೂರು ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಸಾಕತ್ತ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ತಾರ, ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯದಾಗಲಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು ಕರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಅದಾವ, ಅವು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ನಮ್ಮ MDP ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಅದಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಬಹಳ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಾವ, ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೈತಲ್ಲ ಬರೇ ಒಕ್ಕಟ್ಟೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರೇ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಾಗನೇ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ 50 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತರೋಣ, ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಳೆಬ್ರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಯಾರ ಗಿರಾಕಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಸಿಗಿಸ್ತಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರ ನಂಬಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವರ್ತಕರು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಮತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೃಂದದವರು ಸಹಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರೈಸಿದವರು ಇವರು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಹಾಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದ, ಅವಾಗ ಕೊಡಮು ಈ ಕೊಡಮು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಈಗ 2-3 ವರ್ಷ ಜಗ್ಗಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದವರು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನೀವು ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟರೇ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರುಣಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ APMC ವಿಜಯಪುರ ಇವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯಪುರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ, ಪೇಂಟ್ ಡೀಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರ, ಕಿರಾಣಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮಾತ್ರ. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಊರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷಾ ಬಿಡು ಪಳೆ ಬಂದದ. ಒಂದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಏನ್ ನೋವಿದೆ ಆ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹಗಲಿನ ದುಡಿತಾರ. ಅವರು ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 50ರಿಂದ 100 ಮಂದಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಫೀ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಸಾಲಗಾರ ಮನೆಗೆ ಬರಾಗ್ತಾರ. ತದನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಮನೆ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಇರ್ಲಿ ವಾಹನ ಕಂತು ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀಲಿ. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತ್ರಾಸು ತೊಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀವು AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹನೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೇನಾದ್ರು 10% 5% ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಮಿದ್ದಾರೋ, ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು, ವಸೂಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾವ ನಮ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಪುಗ್ಸೇಟ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನೋ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನೀವೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರಲಿ, ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ನಾವು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ತ್ರಾಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಂತ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ಗಳು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತೊಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಲ್ ಚಕ್ರ. ಈ ಕಾಲ್ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ನಾವೇ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಣನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಿದು? ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದಾರೆ? ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾಕೆ ತುಳಿತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ, ಜಾಗಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಡವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಲ ತುಂಬುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಷರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರು ಅವು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಜುಬಾಜು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವೇಶ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ DC ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗದ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 100 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ, ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ, ಕೆಬ್ಬನ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ DC ಮುಖಾಂತರ. ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾನಿಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು 3,000-4 ಸಾವಿರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್? ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು 5%, 10% ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಡ್ಡಿಗೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಕಂತಿರ್ತಾವೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಂದಾಣಿಂದ ಏನು ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಎಜೆಂಡಾ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು.
ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಫ್ರೀ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವರು. ಹಾಂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಯೋಚನೆ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಅದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಅರುಣ್ ಮಠ್, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ.